মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে এখন যুদ্ধের কালো ছায়া। ৩রা মার্চ রাত থেকে পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও রহস্যময় বোমারু বিমান B-2 স্পিরিট ইরানের ভিতরে ঢুকে সরাসরি হামলা চালিয়েছে, এমনটা নিশ্চিত করেছে আমেরিকার প্রতিরক্ষা সূত্র। এই হামলাকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে একটা চরম উদ্বেগ, তেলের বাজারে অস্থিরতা আর সামরিক বিশ্লেষকদের মধ্যে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। এই অভিযানের নাম অপারেশন এপিক ফিউরি। নামেই স্পষ্ট, এটি শুধু প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ নয়, বরং একটি পরিকল্পিত বহুস্তরীয় দীর্ঘ পাল্লার সামরিক অভিযান। আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান অ্যাডমিরাল ব্রেট কুপার নিজেই জানিয়েছেন, এই অভিযানের প্রথম 24 ঘন্টা 2003 সালের ইরাক যুদ্ধে চালানো শক অ্যান্ড অ হামলার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ মাত্রা ছিল। ব্রেকিং আপডেট অনুযায়ী 100 ঘন্টারও কম সময়ে প্রায় 2000 টার্গেটে আঘাত হানা হয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছে 2000-এরও বেশি মিসাইল ও বোমা। আকাশ, সমুদ্র, সমুদ্রের তলা, মহাকাশ এবং সাইবার স্পেস সব দিক থেকেই একযোগে আক্রমণ চলছে। আমেরিকান সেনার অ্যাডমিরাল কুপার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আমরা এমন সব কিছু ধ্বংস করছি যা আমাদের দিকে গুলি ছুড়তে পারে। তার দাবি, ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গুরুতরভাবে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। শত শত ব্যালিস্টিক মিসাইল, লঞ্চার এবং ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় খবর, V-2 এবং B-1 বোমারু বিমান ইরানের গভীরে ঢুকে নির্ভুল সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, গত রাতে B-52 বোমারু বিমানও ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল কমান্ড ও কন্ট্রোল পোস্টে আঘাত হেনেছে। এখানেই শেষ নয়, আমেরিকার দাবি, ইরানের নৌবাহিনীকেও কার্যত অচল করে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে 17টি ইরানি যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি সাবমেরিনও রয়েছে। আরব উপসাগর, হরমুজ প্রণালী এবং ওমান উপসাগরে বর্তমানে কোনো সক্রিয় ইরানি যুদ্ধ জাহাজ নেই, তেমনটাও দাবি করা হয়েছে। শুনুন কি বলছেন অ্যাডমিরাল কুপার। Good afternoon. I'm Admiral Brad Cooper, the commander of United States Central Command. In this capacity, I lead U.S. military forces in the Middle East. I'm here to provide you an update on Operation Epic Fury, now in our 4th day of execution. First, I'd like to express my deepest condolences to the families and teammates of the extraordinary Americans who've been killed in action, and I'd also like to extend our prayers for a speedy recovery to the wounded. Yesterday, you heard from Secretary Hegseth and the Chairman of the Joint Chiefs. Today, I'd like to give you an operational update on where we are and provide you with some key facts. By order of the President of the United States and the Secretary of War, our military in the Middle East is undertaking an unprecedented operation to eliminate Iran's ability to threaten Americans, as they've been doing for nearly half a century. Having spent more than 36 years in the military, I could not be prouder of America's sons and daughters in uniform who are answering the call. More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. In the opening hours of Operation Epic Fury, U.S. Central Command forces, together with Israel, delivered overwhelming and unprecedented strikes into Iran. Many of you may remember the shock and awe strikes of 2003. The first 24 hours of this operation were nearly double the scale, and we continue with 24/7 strikes into Iran from seabed to space and cyberspace. Now, we're less than 100 hours into this operation, and we've already struck nearly 2,000 targets with more than 2,000 munitions. We have severely degraded Iran's air defenses and destroyed hundreds of Iran's ballistic missiles, launchers, and drones. And in simple terms, we're focused on shooting all the things that can shoot at us. Our B-2 bombers and B-1 bombers have executed uncontested surgical strikes against multiple missile facilities deep inside Iran. And then just last night, a B-52 bomber force struck ballistic missile and command and control posts. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. Thus far, we've destroyed 17 Iranian ships, including the most operational Iranian submarine that now has a hole in its side. For decades, the Iranian regime has harassed international shipping. Today, there's not a single Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or Gulf of Oman, and we will not stop.
We will continue to conduct dynamic targeting operations. We're hunting Iran's last remaining mobile ballistic missile launchers to eliminate what I would characterize as their lingering launch capability. Now, in retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. To be clear, Iran is indiscriminately targeting civilians as they launch these missiles and drones. You've seen it on TV. The evidence is crystal clear and overwhelming. Having said this, we are seeing Iran's ability to hit us and our partners is declining, while our combat power, on the other hand, is building. And my overall operational assessment is that we are ahead of our game plan. Along the way, every single branch of our military is achieving unprecedented success. I'll talk about just a few of them. Our naval forces have deployed multiple waves of cruise missiles, obliterating Iranian command and control and air defense capabilities. From 2 aircraft carrier strike groups, we're squeezing Iran from the sea and have them backed into their own ports. U.S. air forces are doing what they do best, executing a high volume of airstrikes right into Iran. Operationally, the 2 most powerful air forces in the world, the U.S. and Israel, are dominating the skies of the world's largest state sponsor of terror. Our U.S. Army soldiers are defending ourselves and our partners, and in a historic first, the U.S. Army fired long-range precision strike missiles called PRISMs in combat, providing an unrivaled deep strike capability. Also for the first time, U.S. Central Command's drone task force, called Task Force Scorpion Strike, launched countless one-way attack drones, achieving massive effects. I'd like to point out these drones were originally an Iranian design. We took them back to America, made them better, and fired them right back at Iran. I just could not be prouder of our men and women in uniform, leveraging innovation to create dilemmas for the enemy. There is no adversary too determined, no mission too difficult for the great soldiers, sailors, airmen, Marines, Guardians, and Coast Guardsmen that make up the most powerful military the world has ever seen. Our military objectives are crystal clear, and our people are executing an immensely complex and historic mission with relentless lethality, conviction, and professionalism. And we've just begun. But I have the utmost confidence that we, alongside our partners, will absolutely achieve our military objectives. To all our warriors, Godspeed. Thanks so much. অ্যাডমিরাল কুপারের বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এবার এখন প্রশ্ন হচ্ছে, B2 এতটা ভয়ঙ্কর কেন? B2 স্পিরিটকে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্রগুলোর একটি হিসাবে ধরা হয়। এর ফ্লাইং উইং ডিজাইনকে প্রায় অদৃশ্য করে তোলে। এতে নেই কোনো উলম্ব লেজ বা ধারালো অংশ, যা সাধারণত রাডারে প্রতিফলিত হয়। উন্নত রাডার শোষক আবরণ থাকায় এ রাডার সিগনেচার নাকি একটি ছোট পাখির সমান, অর্থাৎ বিশ্বের উন্নততম আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও একে সহজ করতে পারে না। এই বিমানের আরেকটি বড় শক্তি তার অস্ত্র বহনের ক্ষমতা। একটি B2 প্রায় 18,000 কেজি পর্যন্ত অস্ত্র বহন করতে পারে। এটি একমাত্র বিমান যা বিশাল ম্যাসিভ অর্ডিন্যান্স পেনিট্রেট বোমা বহন করতে সক্ষম, যা 60 মিটার গভীর কংক্রিট ভেদ করে পূর্ণাঙ্গ বাংকার বা পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস করতে পারে। শুধু প্রচলিত বোমাই নয়, B2 পারমাণবিক অস্ত্র বহন করতে পারে। একটি B2 একসঙ্গে 16টি B-83 পারমাণবিক বোমা বহন করতে সক্ষম, যার প্রতিটি শক্তি হিরোশিমায় ফেলা বোমার তুলনায় বহুগুণ বেশি। ফলে এটি আমেরিকার পারমাণবিক প্রতিরোধ কৌশলের অন্যতম স্তম্ভ। আরও বড় বিষয় এর পাল্লা। মাঝ আকাশে জ্বালানি ভরলে এটি কার্যত পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে আঘাত হেনে আবার ঘাঁটিতে ফিরে আসতে পারে। বিদেশি ঘাঁটিতে নামার প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ হঠাৎ নিঃশব্দ দূরপাল্লার হামলা। এই তিনের সমন্বয়ে একে এতটা ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। তবে এই মারাত্মক শক্তির মাঝেও দুর্বলতা রয়েছে। এর স্টেলথ আবরণ অত্যন্ত সংবেদনশীল, বৃষ্টি বা আর্দ্রতায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিশেষ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে রাখতে হয়। বোমা ফেলার সময় কয়েক সেকেন্ডের জন্য দরজা খুললেই রাডারে ধাক্কা পড়ার একটা ঝুঁকি বাড়ে, আর সংখ্যা খুবই সীমিত। বর্তমানে মাত্র 19টি সক্রিয় রয়েছে। আগামী দশকের শুরুতে এগুলোর জায়গায় আসবে B-21 রাডার। এখন আসা যাক ইরানের পাল্টা জবাবে।
ইরান দাবি করেছে তারা 500-র বেশি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছে এবং 2000-এরও বেশি ড্রোন ব্যবহার করেছে। ইসরায়েল ও আমেরিকার ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়, তবে পরিস্থিতি যে দ্রুত উত্তপ্ত হচ্ছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। মধ্যপ্রাচ্যে এখন আমেরিকার বিশাল সামরিক সমাবেশ, 50,000-এর বেশি সেনা, 200-র বেশি যুদ্ধ বিমান, 2টি বিমানবাহী রণতরী এবং একাধিক কৌশলগত বোমারু বিমান প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। অতিরিক্ত সামরিক সম্পদও পথে রয়েছে। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে এক প্রজন্মের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় সামরিক মোতায়েন। অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার জানিয়েছেন, আমরা 24 ঘন্টা সপ্তাহে 7 দিন অভিযান চালাচ্ছি। আমরা ইতিমধ্যে প্রায় 2000 টার্গেটে আঘাত হেনেছি। ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়েছে, তাদের শত শত মিসাইল ও ড্রোন ধ্বংস হয়েছে। আমরা ইরানি নৌবাহিনী ডুবিয়ে দিচ্ছি। এই বক্তব্যের কূটনৈতিক তাৎপর্যও কিন্তু কম নয়। V2 ব্যবহার মানে কেবল সামরিক পদক্ষেপ নয়, এটি একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা। গভীর ভূগর্ভস্থ কমান্ড সেন্টার ও ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে আঘাত হানার ক্ষমতা দেখিয়ে আমেরিকা বোঝাতে চাইছে প্রয়োজনে আরও গভীরে যাবে। অন্যদিকে ইরানও জানিয়ে দিয়েছে তারা পিছু হটবে না, প্রতিটি আঘাতের জবাব দেওয়া হবে। এই সংঘাতে প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বাজারেও। হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের একটি বড় অংশের তেল পরিবহন হয়। সেখানে উত্তেজনা বাড়লে জ্বালানির দাম বাড়তে পারে। বিনিয়োগকারীরা ইতিমধ্যে সতর্ক অবস্থানে চলে গেছেন। বিশ্ব রাজনীতির দিক থেকেও পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। রাশিয়া ও চীন পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। ইউরোপীয় দেশগুলো সংযমের আহ্বান জানালেও ময়দানে এখন কূটনীতির চেয়ে বোমার শব্দই বেশি শোনা যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এটি কি সীমিত অভিযান নাকি পূর্ণমাত্রা যুদ্ধের সূচনা? প্রথম 100 ঘন্টায় 2000 টার্গেটে আঘাত, এই পরিসংখ্যান নিজেই অনেক কিছু বলে দেয়। আমেরিকার ভাষায় লক্ষ্য হলো হুমকি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করা। ইরানের ভাষায় এটি আগ্রাসন, যার জবাব অব্যাহত থাকবে। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে এখন অদৃশ্য ডানার উপস্থিতি। রাডারে ধরা না পড়লেও তার প্রভাব স্পষ্ট। B2 স্প্রিটে প্রবেশ এই সংঘাতকে এক নতুন স্তরে নিয়ে গেছে। এই মুহূর্তে গোটা বিশ্ব তাকিয়ে আছে পরবর্তী 24 ঘন্টা কি বার্তা নিয়ে আসে। আকাশে গর্জন, সমুদ্রে রণতরীর চলাচল, সাইবার স্পেসে অদৃশ্য লড়াই, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে। ব্রেকিং নিউজ এখানেই শেষ নয়। আমরা নজর রাখছি প্রত্যেকটা আপডেটের দিকে, কারণ এই সংঘাত শুধু দুই দেশের নয়, এর প্রভাব পড়তে পারে গোটা বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি ও নিরাপত্তার উপর। মধ্যপ্রাচ্যে রাত এখন আর নিস্তব্ধ নয়। আকাশে উড়ছে স্টেলথ বোমারু, সমুদ্রে চলছে রণতরী টহল, আর বিশ্বজুড়ে বাড়ছে উদ্বেগ। সামনে কি আসছে তা সময়ই বলবে। তবে আপাতত স্পষ্ট, ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় লেখা শুরু হয়ে গেছে। অন্যান্য সমস্ত আপডেটের জন্য নজর রাখুন আজ তাক বাংলায়, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।